नमस्कार विद्यार्थी मित्रों 905 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन विथ UML। तो UML में आपने लास्ट लेक्चर्स में कोलैबोरेशंस डायग्राम्स नी स्टडी करी અને આપણે ડ્રો પણ કર્યું હતું એટીએમ સિસ્ટમનું ડાયાગ્રામ્સ બરાબર। તો ફરીથી રિવાઇઝ કરાયેલું કે કોલેબોરેશન્સ ડાયાગ્રામ્સ કોને કહે છે કે કોલેબોરેશન્સ is a collection of name object and across with the link connecting them। શું કરે છે કોલેબોરેશન્સ એ શું કરે છે નેમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ નેમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ને કનેક્ટિંગ કરે છે યુઝિંગ એક્રોસ કરે છે લિંક દ્વારા, જેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે કોલેબોરેશન્સ કહીએ છીએ। શું કહીએ છીએ કોલેબોરેશન્સ એટલે કે કોલેબોરેશન ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ ઓબ્જેક્ટ નેમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ જે એક કરતા વધારે મીન્સ કે કલેક્શન્સ ઓફ ऑब्जेक्ट जे छे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ए दरेके दरेक ऑब्जेक्ट एना लिंक द्वारा एक्टर्स विथ लिंक कनेक्टिंग लिंक करे छे। दे कोलेबोरेट इन परफॉर्मिंग सम टास्क। ए जे कोलेबोरेट थाय छे ए शुं करे छे कोई टास्क परफॉर्म करे छे सम टास्क परफॉर्म कोई टास्क परफॉर्म करे छे जेने आपणे कोलेबोरेशंस डायग्राम्स कहेता। कोलेबोरेशंस डायग्राम्स एक एवा टाइप्स नो पर्पस ने मीनिंगफुल सेट ऑफ पर्पस करे छे। तो एने लख्युं के पार्टिसिपेंट डिफाइन सेट ऑफ पार्टिसिपेंट एंड रिलेशनशिप। ए रिलेशनशिप जो पार्टिसिपेंट है सेट करे छे अने मीनिंगफुल पर्पस क्रिएट करे छे। मीनिंगफुल पर्पस बराबर। अने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जे छे ए एमिग्रेट करे छे ऑब्जेक्ट साथे एनी फंक्शनालिटी से शेमा कोलेबोरेशंस ने एना पछी आपणे वात करी थी कि वाय कोलेबोरेशंस डायग्राम। तो अनलाइक सीक्वेंस डायग्राम और कोलेबोरेशंस डायग्राम shows the relationship among the object। कोलेबोरेशंस डायग्राम ए सीक्वेंस डायग्राम जेमज ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट डायग्राम है ये पण केवुं छे ऑब्जेक्ट वच्चेनी रिलेशनशिप दर्शावे। कोलेबोरेशंस डायग्राम ए एनालिसिस एक्टिविटी माटे यूज केस एनालिसिस यूज करे जेमां आपणे वात करी के मॉडल्स कोलेबोरेशंस ऑब्जेक्ट एना रूल्स केवा टाइप्स नी फंक्शनालिटी डिफाइन्स करे छे। मॉडल मिकेनिज्म तरीके आर्किटेक्चरल डिजाइन्स ऑफ सिस्टम्स नो यूज करे छे बराबर। एना पछी आपणे नोटेशंस ऑफ कोलेबोरेशंस डायग्राम्स ऑफ ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्लास नेम एक्टर्स लिंक अने मेसेज नी वात करी अने एक्जाम्पल्स पण जोयुं। शॉर्ट में कही दूं कि क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम्स कोने कहीशुं कि ईच ऑब्जेक्ट इन द कोलेबोरेशंस इन नेम एंड एज इट्स क्लास स्पेसिफाइड। दरेक एक क्लास इशू स्पेसिफाइड करे छे तो कि क्लास નું નામ कोलेबोरेशंस ऑफ। एना पछी एक्टर्स ए इंस्टेंस अकर करे छे कोलेबोरेशंस। लिंक तो ऑब्जेक्ट और एक्टर्स वच्चेनु एसोसिएशन्स कोरस्पोंडिंग
ઇન ક્લાસ ડાયાગ્રામ જેમ જ એ એના ક્ષેત્ર મીન્સ કોરસ્પોન્ડ ક્ષેત્રમાં શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? લિંક રિપ્રેઝેન્ટ. અને મેસેજ શા માટે યુઝ થાય છે? તો મેસેજને આપણે કન્વે ઇન્ફોર્મેશન્સ કહેતા હતા કે જે કમ્યુનિકેશન્સ બિટવીન ઓબ્જેક્ટ કમ્યુનિકેશન્સ માટે યુઝ કન્વે ઇન્ફોર્મેશન, જેને આપણે મેસેજીસ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? મેસેજ. એના પછી એક્ઝામ્પલ્સની વાત કરી તો આપણે એટીએમ સિસ્ટમ, બરાબર. હવે આજે જે સ્ટડી કરવાનું છે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. સેકન્ડ ડાયાગ્રામ છે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ મીન્સ વોટ? કોને કહીશ? સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ ની સ્ટડી કરી તો ફર્સ્ટ લાઈનમાં લખ્યું છે કે ધ નેમ ઓફ ધ ડાયાગ્રામ itself classifies the purpose of the diagram and other details. Name of diagram itself classifies the purpose of the diagram and other details. આ ડાયાગ્રામનો હેતુ શું છે? તો કે ડિટેલ્સ ઇટ સેલ્ફ ક્લાસિફાયર, એ પોતાની જાતે ક્લાસિફાયર થાય છે. એક્સપ્લેનેશન્સ એના નામ ઉપરથી જ એ ક્લાસિફાયર થાય. બરાબર. જ્યારે આ ડાયાગ્રામ શું પર્પઝ કરે છે? તો કે ડિટેલ્સ અધર ડિટેલ્સ ક્લાસિફાયર. બાકીની જે ડિટેલ્સ જે છે એ પણ ક્લાસિફાયર કરે છે, જેને આપણે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. It describes the different state of component in system. अलग अलग સ્ટેટમાં અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ છે. લખ્યું કે ડિસ્ક્રાઇબ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ કમ્પોનન્ટ ઇન સિસ્ટમ. એ શું કરે છે? અલગ અલગ સ્ટેટમાં જે સિસ્ટમના કમ્પોનન્ટ છે એને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ ધ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ કમ્પોનન્ટ ઇન ધ સિસ્ટમ. કે સિસ્ટમના અંદર કમ્પોનન્ટ અલગ અલગ સ્ટેટમાં તમે કઈ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. બરાબર. એટલે આગળ લખ્યું છે કે ધ સ્ટેટ આર સ્પેસિફાઈ ટુ ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ મીન્સ કે કમ્પોનન્ટ ઓર ઓબ્જેક્ટ ઓફ. સ્ટેટ મીન્સ શું સ્પેસિફાઈ કરે છે? સ્ટેટ એ શું સ્પેસિફાઈ કરે છે? તો કે સ્ટેટ એ કમ્પોનન્ટ અથવા ઓબ્જેક્ટ જે સિસ્ટમના છે એને સ્પેસિફાઈડ કરે છે. એટલે કે સિસ્ટમના અંદર કમ્પોનન્ટ શું કરે છે? સ્ટેટ ડિફરન્ટ ડિસ્ક્રાઇબ. એટલે કે કમ્પોનન્ટ અને ઓબ્જેક્ટ સિસ્ટમના એ શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? સ્ટેટ ડિસ્ક્રાઇબ. તો ક્લિયર કે કોઈ ડાઉટ? પહેલા લાઈનમાં વાત કરીએ આપણે કે ધ નેમ ઓફ ધ ડાયાગ્રામ ઇટ સેલ્ફ ક્લાસિફાય, કે જે નામ જ છે એના ઉપરથી તમે ક્લાસિફાયર કરી શકો છો કે એનો પર્પઝ શું છે, એ કેવા ટાઈપ્સની ડિટેલ્સ ક્લાસિફાયર કરે છે. એટલે કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ કમ્પોનન્ટ ઇન સિસ્ટમ. એ શું કહે છે? અલગ અલગ સ્ટેટમાં કમ્પોનન્ટને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે સિસ્ટમ. સ્ટેટ કોને કહી ગયા? સ્ટેટ શું સ્પેસિફાઈડ કરે છે? તો કે કમ્પોનન્ટ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ ઇન સિસ્ટમ. કોણ સ્પેસિફાઈડ કરે છે? સ્ટેટ.
A state chart diagram describes state machine. State chart diagrams શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? સ્ટેટ મશીન લખ્યું છે કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ ડિસ્ક્રાઇબ અ સ્ટેટ મશીન. સ્ટેટ મશીનને ડિસ્ક્રાઇબ. State machine can be defined as a machine which define different state of an object, and these states are controlled by external or internal events. શું કહે કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ જે છે એ શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે સ્ટેટ મશીન. શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? સ્ટેટ મશીન. અને સ્ટેટ મશીન કેન બી ડિફાઇન. સ્ટેટ મશીન શું ડિફાઇન કરે છે કે ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ. ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ define different state of an object. These states are controlled by internal and external. કે જે સ્ટેટ મશીન છે એ સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટને ડિફાઇન્સ કરે છે. સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ જે છે એને ડિફાઇન્સ કરે. એટલે સ્ટેટ શાનો કંટ્રોલ કરે છે તો કે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ. શાનો કંટ્રોલ કરે છે? ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ. એટલે કે સ્ટેટ મશીન્સ ડિફાઇન એઝ અ મશીન વિચ ડિફાઇન ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. શું ડિફાઇન કરે છે? ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ એન્ડ ધીસ સ્ટેટ. ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધીસ સ્ટેટ. એ સ્ટેટ જે છે એ ઓબ્જેક્ટનું જે સ્ટેટ છે એ શું કંટ્રોલ કરે છે તો કે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ, જેને આપણે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. કહી છે કે સ્ટેટ ડાયાગ્રામ ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ અ સ્ટેટ મશીન. Activity diagram explained in next chapter. It is special kind of state chart diagram. એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામને જેમ તમે એક્સપ્લેન કરો છો અને એના પછીનો કોઈ એવો ડાયાગ્રામ શું હોય તો આ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ છે. એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ જેવું કે જે રીતે તમે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ્સને ડિફાઇન કરો છો. જો એના સિમ્બોલ્સ બતાવો, જો થોડા સેમ છે. આ ટર્મિનેશન સ્ટેટ હતું, આ ઇનિશિયલ સ્ટેટ છે, બરાબર. એ સ્ટેટ વાઇઝ કઈ રીતે કામ કરે છે એટલે એને કહી કે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ એક્સપ્લેનિંગ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર. ઇટ સ્પેશિયલ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. આપણે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ્સ વાત કરી એવો જ આ એક્સપ્લેન કરે છે. કોણ? સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ, બરાબર. એટલે લખ્યું છે કે એઝ અ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ define the state, it is used to model the lifetime of an object. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ શું ડિફાઇન કરે છે? સ્ટેટ. અને સ્ટેટ એ યુઝ શું કરે છે? મોડલ. શું યુઝ કરે છે? મોડલ. અને એ મોડલ્સ એ લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ છે. શું છે? લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. એટલા માટે લખ્યું છે જો આ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ ડિફાઇન ધ સ્ટેટ. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ શું ડિફાઇન કરે છે? સ્ટેટ ડિફાઇન કરે છે. કે જે મોડેલ શાનો યુઝ કરે છે કે લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. એટલે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ મોડલ ધ લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. જે મોડલ્સ બન્યું છે એ મોડલ્સ એ લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરે છે, જેને આપણે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ, બરાબર. તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ ના ઇન્ટ્રોડક્શન્સમાં કોઈ ખ્યાલ ના આવે તો તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. કોઈ ડાઉટ હોય, કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે પૂછી શકો. કે ફરીવાર થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન્સ આપી દઉં, કોઈ ડાઉટ હોય તો ક્લિયર થઈ જાય.
Yes, the name of classifier is self, the purpose of diagram and other details. એ શું કહે છે? પોતાની જાતે ક્લાસિફાયર કરે છે ડાયાગ્રામ. એનો મેઇન હેતુ શું છે? તો કે અધર ડાયાગ્રામ્સ જેમ જ એ ડિટેલ્સ ડિફાઇન કરે છે. સેકન્ડ વાત કરી કે ઇટ ડિસ્ક્રાઇબ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ કમ્પોનન્ટ ઇન સિસ્ટમ. એ શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? તો કે ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ કમ્પોનન્ટ, સિસ્ટમના અલગ અલગ સ્ટેટ ઓફ કમ્પોનન્ટ. જ્યારે સ્ટેટ શું સ્પેસિફાઈડ કરે છે? તો કે કમ્પોનન્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટને સ્પેસિફાઈડ કરે. સ્પષ્ટીકરણ કોનું? કમ્પોનન્ટ અને ઓબ્જેક્ટનું, સિસ્ટમના કમ્પોનન્ટ અને ઓબ્જેક્ટ. એના પછી આ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ ડિસ્ક્રાઇબ અ સ્ટેટ મશીન. શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? સ્ટેટ મશીનને ડિસ્ક્રાઇબ. State machine can be defined as a machine which define different state of an object. State machines શું define કરે છે? તો કે state of object ને define કરે છે. And a state, object of this state are controlled. Object of state કોને controls કરે છે? તો એક્સટર્નલ એન્ડ ઇન્ટરનલ ઇવેન્ટ્સ. કોને કંટ્રોલ? લખ્યું કે કંટ્રોલ્સ બાય ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ. Activity diagram explained in next chapter. It is the special kind of state chart. કે જેમ આપણે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ્સ એક્સપ્લેન કરો છો એ જ રીતે તમે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ પણ એક્સપ્લેન કરી શકો. કે સ્ટેટ ડાયાગ્રામ એ શું ડિફાઇન કરે છે? તો કે સ્ટેટ ડિફાઇન કરે છે કે જે યુઝ મોડલ ઓફ લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. એ મોડલ શાનો યુઝ કરે છે? તો કે લાઈફ ટાઈમ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ, જેને આપણે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? સ્ટેટ ચાર્ટ. સેકન્ડ છે પર્પઝ ઓફ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. શું હેતુ છે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ? પર્પઝ ઓફ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ is the one of 5 UML diagram used to model the dynamic nature of system. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ જે છે એ યુનિફાઈડ મોડલિંગ જે લેંગ્વેજ છે UML. UML સ્ટેન્ડ ફોર યુનિફાઈડ મોડલિંગ લેંગ્વેજ. એ ડાયાગ્રામ્સ એ ડાયનેમિક નેચર્સ મોડલ્સ ઓફ સિસ્ટમ્સનો યુઝ. એટલે લખે કે એનો પર્પઝ શું છે? તો કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ is one of the 5 UML ડાયાગ્રામ. 5 UML ટોપના જે 5 UML ડાયાગ્રામ છે એનો યુઝ કરી અને ડાયનેમિક નેચર ઓફ સિસ્ટમ્સ મોડેલ ક્રિએટ કરે છે, જેને આપણે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. They define different state of an object during its lifetime and these state are changed by events. શું કહ્યું? કે they define different state of an object. They define different state of an object during its lifetime and these state are changed by events.
ડિફરન્ટ સ્ટેટ એ શું ડિફાઇન કરે છે? તો કે જે ઓબ્જેક્ટ જ્યારે કોઈ ઇવેન્ટ્સ લાઈફ ટાઈમ લખ્યું કે ઓબ્જેક્ટ ડ્યુરિંગ ઇટ્સ લાઈફ ટાઈમ, ઓબ્જેક્ટ કેવો છે? લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, જેને સ્ટેટ શું કરે છે? તો એની ઇવેન્ટ્સમાં ચેન્જ કરે છે. શેમાં ચેન્જ કરે છે? એની ઇવેન્ટ્સમાં. કે જે લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ છે, બરાબર લખ્યું કે ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ, અલગ અલગ એ શું ડિફાઇન કરે? સ્ટેટ ઓફ, ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટને અલગ અલગ સ્ટેટમાં ડિફાઇન કરે છે. અને એ ડિફાઇન થયેલા ઓબ્જેક્ટ, એ ઓબ્જેક્ટ કેવા હશે? તો કે લાઈફ ટાઈમ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ હશે. જે શું સ્ટેટ શું ચેન્જ કરે છે? તો કે એની ઇવેન્ટ્સ ચેન્જ કરે છે. શું ચેન્જ કરે છે? એની ઇવેન્ટ્સ ચેન્જ કરે છે. એટલા માટે લખ્યું કે ધ ડિફાઇન્સ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ during its lifetime and this state are changed by events. State chart diagram are useful to model the repetitive system, reactive system. State diagram એ કેવા ટાઈપ્સનો મોડલ્સ યુઝ કરે? શું યુઝ કરે? તો રિએક્ટિવ સિસ્ટમ. કેવું મોડલ્સ યુઝફુલ છે? તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ આર યુઝફુલ ટુ મોડલ ધ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ. કેવું છે? રિએક્ટિવ સિસ્ટમ મોડલ્સ યુઝ કરે છે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. હવે રિએક્ટિવ સિસ્ટમ શું ડિફાઇન કરે છે? રિએક્ટિવ સિસ્ટમ can be defined as a system that respond to external or internal events. શું કહે છે? કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ એ કેવા ટાઈપ્સનો મોડેલ્સ યુઝફુલ ક્રિએટ કરે છે? તો રિએક્ટિવ સિસ્ટમ, સિસ્ટમને રિએક્ટિવ ક્રિએટ કરે છે. તો રિએક્ટિવ સિસ્ટમ જે છે એ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ એ શું ડિફાઇન કરે છે? સિસ્ટમમાં શું રિસ્પોન્ડ આપે છે? તો એક્સટર્નલ ઓર ઇન્ટરનલ ઇવેન્ટ્સ. શું રિસ્પોન્સ આપે છે? એક્સટર્નલ એન્ડ ઇન્ટરનલ ઇવેન્ટ્સ. કોણ? રિએક્ટિવ સિસ્ટમ. એટલે કે રિએક્ટિવ સિસ્ટમ કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ અ સિસ્ટમ ધેટ રિસ્પોન્સ ટુ એક્સટર્નલ ઓર ઇન્ટરનલ ઇવેન્ટ્સ. શું કહે છે? કે રિએક્ટિવ સિસ્ટમ જે છે એ શું ડિફાઇન કરે છે? સિસ્ટમ કેવી રીતે રિસ્પોન્સ આપે છે? તો કે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સનો રિસ્પોન્સ આપે છે. બરાબર. એ મોડેલ સિસ્ટમ રિએક્ટિવ છે. રિએક્ટિવ સિસ્ટમ છે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. એટલે કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ એ લાઈફ ટાઈમ ઓફ સ્ટેટ શું કરે છે? ઇવેન્ટને ચેન્જ કરે છે. આપણે આગળ વાત કરી તો એ મોડેલ્સ જે રિએક્ટિવ સિસ્ટમ યુઝ થયો છે, જે શું ડિફાઇન કરે છે? કેવી રીતે રિસ્પોન્સ આપે છે? તો વાત કરીને આપણે કે એક્સટર્નલ અને ઇવેન્ટ અને ઇન્ટરનલ ઇવેન્ટ્સ રિસ્પોન્સ આપે છે. આગળ વાત કરીએ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ describe the flow of control from one state to another state. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ એ કેવા ટાઈપ્સનો ફ્લો દર્શાવે છે? કેવી રીતે ફ્લો કંટ્રોલ્સ કરે છે? ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. તો કે એક સ્ટેટ ટુ બીજા સ્ટેટ, એટલે વન સ્ટેટ ટુ અનધર સ્ટેટ. કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ describe the flow of control from one state to another state. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ એ કેવા ટાઈપ્સનો ફ્લો કંટ્રોલ્સ દર્શાવે છે? તો કે એક સ્ટેટ થ્રુ બીજા સ્ટેટ, એવા ટાઈપ્સનું
ફ્લો રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. કોણ? આ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. State are defined as a condition in which object exists and its change when some event is triggered. કે સ્ટેટ આર ડિફાઇન કન્ડિશન્સ. સ્ટેટ શું ડિફાઇન કરે છે? કન્ડિશન. કે જે એ કેવા ટાઈપ્સની કન્ડિશન્સ ડિફાઇન કરે છે? કે વિચ ઓબ્જેક્ટ એક્ઝિસ્ટ એન્ડ ઇટ્સ ચેન્જ. કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે, એક્ઝિસ્ટ છે કે નથી, કે કોઈ ચેન્જીસ છે, તો શું કરો? ઇવેન્ટને ટ્રિગર્ડ કરો. શું કરો? સમ ઇવેન્ટ ઇઝ ટ્રિગર્ડ. કે સ્ટેટ આર ડિફાઇન એઝ અ કન્ડિશન. સ્ટેટ શું ડિફાઇન કરે છે? કન્ડિશન્સ ડિફાઇન કરે છે. કેવા ટાઈપ્સની કન્ડિશન્સ હશે? એટલે આપણે એવું સમજીએ કે ઓબ્જેક્ટ એક્ઝિસ્ટ ઓર નોટ. ઓબ્જેક્ટ છે કે નથી, એન્ડ ઇટ્સ ચેન્જ વેન સમ ઇવેન્ટ ઇઝ ટ્રિગર્ડ. ના હોય તો એના અંદર ઇવેન્ટ શું કરો? ચેન્જ ટ્રિગર્ડ. બરાબર. એટલા માટે કહ્યું ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્પઝ ઓફ સ્ટેટ ડાયાગ્રામ, સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ is to model lifetime of object from creations to the terminations. તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ જે છે એનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્પસ કયો છે? જો બોલ્ડ તમને વધારે આઈડિયા છે. લખ્યું કે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્પઝ ઓફ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ is to model lifetime of an object from creations to the termination. કે જે લાઈફટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ જે મોડલ્સ ક્રિએટ થાય છે, ઓબ્જેક્ટ જે છે એ શું કરે છે? તો ક્રિએશન્સ ટુ ટર્મિનેશન્સ. જેવા ક્રિએટ થાય છે એવા શું થાય છે? ટર્મિનેટ પણ થાય છે. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્પઝ. તમે જોઈ શકો છો કે શું છે એનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્પઝ. કે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્પઝ ઓફ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ ઇઝ ટુ મોડલ લાઈફ ટાઈમ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. એ કેવા ટાઈપ્સનો યુઝ કરે છે? કે જે મોડલ જે છે એ મોડલ્સના અંદર લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થાય છે. એટલા માટે એ ઓબ્જેક્ટ તમે ક્રિએશન્સ અને ટર્મિનેશન્સ કરી શકો. શું કરી? ક્રિએશન, ટર્મિનેશન. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ are also used to forward and reverse engineering for system. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ એ સિસ્ટમની અંદર કેવા ટાઈપ્સનું એન્જિનિયરિંગ કરે છે જે યુઝ થાય છે? તો કે ફોરવર્ડ અને રિવર્સ બંને. શું કહ્યું? કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ આર ઓલ્સો યુઝ ફોર ફોરવર્ડ એન્ડ રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ ઓફ સિસ્ટમ. કેવું છે? ફોરવર્ડ અને રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ. કોઈ પણ સિસ્ટમનું ફોરવર્ડ અને રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ યુઝ કરે છે. કોણ? સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. એટલે કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ આર ઓલ્સો યુઝ ટુ ફોરવર્ડ એન્ડ રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ ઓફ સિસ્ટમ. એટલા માટે લખ્યું છે કે હાઉ એવર ધ મેઇન પર્પઝ ઇન મોડલ ધ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ. કેવા ટાઈપ્સના રિએક્ટિવ સિસ્ટમ જે છે એ મોડલ્સમાં યુઝ થાય છે એના પર્પઝ આપ્યો છે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. તેમાં લખ્યું છે ટુ મોડેલ ધ ડાયનેમિક
એક્સપેક્ટ ઓફ સિસ્ટમ. કેવા ટાઈપ્સનું મોડેલ છે? તો કે ડાયનામિક એક્સપેક્ટ ઓફ સિસ્ટમ. સિસ્ટમ એ કેવા ટાઈપ્સનું મોડેલ્સ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? તો ડાયનામિક સ્ટેટ. ડાયનામિક લખીને ટુ મોડેલ ધ ડાયનામિક એક્સપેક્ટ. એ ડાયનામિક એક્સપેક્ટ રાખે છે સિસ્ટમ. સેકન્ડ લખ્યું છે ટુ મોડેલ ધ લાઈફ ટાઈમ ઓફ એન રિએક્ટિવ સિસ્ટમ. મોડેલ્સ એ લાઈફ ટાઈમ ઓફ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ ક્રિએટ કરે છે. શું કહે છે કે મોડેલ ધ લાઈફ ટાઈમ ઓફ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ. સિસ્ટમ કેવી છે? લાઈફ ટાઈમ રિએક્ટિવ હશે. તો પહેલો પર્પઝ હતો ડાયનામિક એક્સપેક્ટ ઓફ સિસ્ટમ. બીજું હતું લાઈફ ટાઈમ ઓફ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ. એના પછી થર્ડ પર્પઝ છે ટુ ડિસ્ક્રાઇબ અ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ ડ્યુરિંગ ધ લાઈફ ટાઈમ. શું કહે છે? ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. કે અલગ અલગ સ્ટેટ એ ઓબ્જેક્ટને લાઈફ ટાઈમ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, એના સ્ટેટ વાઇઝ ઓબ્જેક્ટ. કે ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. અલગ અલગ સ્ટેટમાં એ ઓબ્જેક્ટ છે એ લાઈફ ટાઈમ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. કેવા કરે છે? લાઈફ ટાઈમ. એટલે લખ્યું કે ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ ડ્યુરિંગ ઇટ્સ લાઈફ ટાઈમ. કેવા છે? લાઈફ ટાઈમ છે. અને ફોર્થ વન જે છે પર્પઝ, ડિફાઇન અ સ્ટેટ મશીન ટુ મોડેલ ધ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. કેવા ટાઈપ્સને ડિફાઇન કરે છે સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ? તો કે સ્ટેટ મશીન ટુ મોડેલ ધ સ્ટેટ ઓફ એન. ડિફાઇન ધ સ્ટેટ મશીન. સ્ટેટ મશીન શું ડિફાઇન કરે છે? તો કે મોડેલ ઓફ સ્ટેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ને ડિફાઇન કરે છે. બરાબર. તો પર્પઝ હતા કોના? સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ. બરાબર. તો આવા કોઈ ક્વેરી, કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. પર્પઝ ઓફ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. હવે વાત કરીએ હાઉ ટુ ડ્રો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ. કઈ રીતે તમે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ ડ્રો કરી શકો? તેના માટે લખ્યું છે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ is used to describe the state of different object and its life cycle. સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ એ શું યુઝ કરે છે? એ શું ડિફાઇન કરે છે? તો કે ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ ઇન ઇટ્સ લાઈફ. અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટની અલગ અલગ લાઈફ સાયકલ સ્ટેટ વાઇઝ આ ડાયાગ્રામ યુઝ કરે છે, ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એટલે કે સ્ટેટ ડાયાગ્રામ ઇઝ યુઝ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ સ્ટેટ. જે સ્ટેટ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એવા ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ એની લાઈફ સાયકલ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. શું ક્રિએટ કરે છે? લાઈફ સાયકલ ક્રિએટ કરે. Emphasis is placed on state change upon some internal and external events. જ્યારે કોઈ સ્ટેટ ચેન્જ થાય છે ત્યારે તમે ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ પ્લેસ કરી શકો છો. જ્યારે પ્લેસ ઓન ધ સ્ટેટ ચેન્જ, કોઈ સ્ટેટ ચેન્જ થતું એ ટાઈમે તમે ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ
ક્રિએટ કરી શકો છો. બરાબર, એટલે લખ્યું છે કે એમ્ફેસિસ ઇઝ પ્લેસ્ડ ઓન ધ સ્ટેટ ચેન્જ અપોન સમ ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ, સમ ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. એ કઈ રીતે કામ કરે છે, તો ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ ઇન ઇટ્સ લાઈફ સાયકલ, અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટની અલગ અલગ લાઈફ સાયકલ છે, જે શું કરે છે, એ અલગ અલગ સ્ટેટનો યુઝ કરે છે, ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એની લાઈફ સાયકલ પ્રમાણે, કે કોઈ ચેન્જ આવશે, બરાબર, તો એ પ્લેસ ઉપર એ ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ occurs. એટલે લખ્યું છે કે this state of object, શું લખ્યું, this state of object are important to analyze and implement them accurately. એટલે શું કહે છે કે સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ એનાલાઇઝ થાય છે, એટલે તમે એક્યુરેટલી, એટલે કરેક્ટ રીતે તમે એને શું કરી શકો, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. શું કહ્યું કે ધ સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ, દરેકે સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ શું છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મહત્વના છે, એનાલાઇઝ કરો. એટલે કે ધીસ સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ એનાલાઇઝ, દરેકે દરેક સ્ટેટ એને એનાલાઇઝ કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મહત્વના છે, એટલે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ એક્યુરેટલી કરી શકો છો. શું કરી શકો છો, ઇમ્પ્લિમેન્ટ એક્યુરેટ કરી શકો છો, સાચી રીતે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. State chart diagram are very important for describing state. State chart diagram એ શું છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ કે સ્ટેટ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. શું કરે છે, સ્ટેટ ડિસ્ક્રાઇબ. એટલે કઈ કે સ્ટેટ ડાયાગ્રામ are very important for describing the state. State can be identified as the conditions of object when particular events occur. State can be identified as a condition of object. તમે સ્ટેટને કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાયર કરી શકો છો, કઈ રીતે ઓળખી શકો છો, સ્ટેટ કેન બી આઈડેન્ટિફાઈડ, ક્યારે આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકો, કે જ્યારે કોઈ ઓબ્જેક્ટ, કોઈ કન્ડિશન્સ અથવા પર્ટિક્યુલર ઇવેન્ટ્સ અકર્સ થતી હોય. લખ્યું છે કે સ્ટેટ કેન બી આઈડેન્ટિફાયર એઝ અ કન્ડિશન્સ ઓફ ઓબ્જેક્ટ when particular events occur. ક્યારે કે સ્ટેટ આઈડેન્ટિફાઈડ ક્યારે કરી શકો, કે કોઈ કન્ડિશન્સ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ ઓફ કન્ડિશન્સ અથવા કોઈ પર્ટિક્યુલર ઇવેન્ટ્સ અકર્સ થતી, ત્યારે તમે સ્ટેટને આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકો. એને ડિસ્ક્રાઇબિંગ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ સ્ટેટ ક્યારે આઈડેન્ટિફાઈડ થાય, કે કોઈ કન્ડિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટ એ પર્ટિક્યુલર ઇવેન્ટ્સ અકર્સ થતી હોય, બરાબર, ધેટ ટાઈમ તમે સ્ટેટનું આઈડેન્ટિફાયર કરી શકો. બિફોર ડ્રોઈંગ a state chart diagram, we should clarify the following point. કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ તમે ડ્રો કરો છો એના પહેલા તમારે આટલું ક્લેરિફાઈડ કરવું, અમુક પોઈન્ટ છે એ તમારે તપાસો, ક્લેરિફાઈડ કયા છે. પહેલું છે
આઈડેન્ટિફાઈડ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્જેક્ટ ટુ ધ એનાલાઇઝ. શું કહે છે? જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્જેક્ટ છે એ દરેકે દરેક ઓબ્જેક્ટને તમે શું કરો? આઈડેન્ટિફાઈડ. અને જે આઈડેન્ટિફાઈડ થાય છે ઓબ્જેક્ટ એ દરેકે દરેક ઓબ્જેક્ટને શું કરો? એનાલાઇઝ. શું કરો? એનાલાઇઝ. શું કહ્યું પહેલા પોઈન્ટમાં? આઈડેન્ટિફાઈડ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્જેક્ટ ટુ બી એનાલાઇઝ. કે જે ઓબ્જેક્ટ તમને આઈડેન્ટિફાઈડ થાય છે એ દરેકે દરેક ઓબ્જેક્ટને શું કરો? એનાલાઇઝ. સેકન્ડ લખ્યું છે આઈડેન્ટિફાઈડ ધ સ્ટેટ. દરેકે દરેક સ્ટેટને આઈડેન્ટિફાઈડ. આઈડેન્ટિફાઈડ ધ સ્ટેટ. દરેકે દરેક સ્ટેટને આઈડેન્ટિફાઈડ કે કયો ઓબ્જેક્ટ કયા સ્ટેટનો છે. એટલે અને આ સ્ટેટ કેવા ટાઈપ્સના ઓબ્જેક્ટને આઈડેન્ટિફાઈડ કરે છે. ક્લિયર? તો શું છે? આઈડેન્ટિફાઈડ ધ સ્ટેટ. સ્ટેટને તમારે આઈડેન્ટિફાઈડ કરવું. ધેન થર્ડ વન લખ્યું છે આઈડેન્ટિફાઈડ ધ ઇવેન્ટ. દરેકે દરેક ઇન્ટરનલ એઝ વેલ એઝ એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ તમારે શું કરવી પડે? આઈડેન્ટિફાઈડ કરવી. એટલે કઈ આઈડેન્ટિફાઈડ ઇવેન્ટ્સ, આઈડેન્ટિફાઈડ સ્ટેટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ દરેકે દરેક ઓબ્જેક્ટ આઈડેન્ટિફાઈડ કર્યા પછી તમે શું કરવાનું? એનાલાઇઝ. તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ તમે ડ્રો કરતા પહેલા આટલા પોઈન્ટ્સ તમારે માઇન્ડમાં ક્લિયર કરવા. ક્લિયર? આટલા શું? કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે પૂછી શકો. Following is the example of state chart diagram. State of order object is analyzed. કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ એ શું છે? તો કે ઓર્ડર ઓફ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ એનાલાઇઝ. ઓર્ડર્સમાં તમે ઓબ્જેક્ટને એનાલાઇઝ કરી શકો. શું કહ્યું? કે સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટને તમારે એનાલાઇઝ કરવા. સ્ટેટ ડાયાગ્રામ એ શું કહે છે? સ્ટેટ ઓફ ઓર્ડર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ એનાલાઇઝ. દરેકે દરેક ઓબ્જેક્ટ જે છે ઓર્ડર ઓફ ઓબ્જેક્ટ એ દરેકે દરેક ઓબ્જેક્ટને તમારે શું કરવું પડે? એનાલાઇઝ. લખ્યું છે કે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેટ ઇઝ એન આઇડલ સ્ટેટ. પહેલું સ્ટેટ કેવું છે? આઇડલ સ્ટેટ. where the process start. લખ્યું આઇડલ સ્ટેટ. when process is start. The next state are arrived from event like send request. કેવી રિક્વેસ્ટ? સેકન્ડ સ્ટેટ એ શું કહે? રિક્વેસ્ટને ઓર્ડરમાં સેન્ડ કરે છે. એન્ડ કન્ફર્મ રિક્વેસ્ટ એન્ડ ડિસ્પેચ ઓર્ડર. કન્ફર્મ રિક્વેસ્ટને ડિસ્પેચ ઓર્ડર એ શું કામ કરે છે? કે ધીસ ઇવેન્ટ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર સ્ટેટ ચેન્જ ઓફ ઓર્ડર ઓબ્જેક્ટ. આ ડિસ્પેચ અને કન્ફર્મ ઓર્ડર જે છે એ શું કરે છે? તેની વાત કરીએ ને આપણે કે એ ઇવેન્ટ રિસ્પોન્સિબલ છે કે જે સ્ટેટને ચેન્જ કરે છે, ઓબ્જેક્ટ ઓફ સ્ટેટને ચેન્જ કરે છે. બરાબર? ખ્યાલ? શું કહ્યું? કે જે આઇડલ સ્ટેટ છે ત્યાંથી શું થાય છે? પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થાય છે. એટલે અહીંયાથી આઇડલ સ્ટેટ. અને ધ નેક્સ્ટ સ્ટેટ એ અરાઈવ ફ્રોમ ઇવેન્ટ સેન્ડ રિક્વેસ્ટ. આ શું કરે છે? જે રિક્વેસ્ટ આવી છે એ રિક્વેસ્ટને શું કરે છે? સેન્ડ કરે છે. અને કન્ફર્મ રિક્વેસ્ટ અથવા ડિસ્પેચ ઓર્ડર એટલે કે આ ડિસ્પેચ ઓર્ડર એ શું કરે છે? કન્ફર્મ ઓર્ડર અને ડિસ્પેચ ઓર્ડર એ શું કરે છે? તો કે ધીસ ઇવેન્ટ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર સ્ટેટ ચેન્જ ઓફ ઓર્ડર ઓબ્જેક્ટ. એ શું કરે છે? ઓર્ડર ઓબ્જેક્ટને ચેન્જ કરે છે અથવા ઇવેન્ટ રિસ્પોન્સિબલ બનાવે છે.
ડ્યુરિંગ ઓફ ધ લાઈફ સાયકલ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ, શું કહે, ડ્યુરિંગ ધ લાઈફ સાયકલ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટનું જીવન ચક્ર શું છે, કેવું છે, તો એના માટે લગે ઇટ ગોઝ થ્રુ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટ એન્ડ દે મે બી સમ એબનોર્મલ એક્ઝિસ્ટ. એ કેવું છે, ફોલોઈંગ સ્ટેટ એન્ડ ધેર આર મે બી સમ એબનોર્મલ એક્ઝિસ્ટ. એ નોર્મલી સ્ટેટ વાઇઝ ઓબ્જેક્ટ જે છે એક્ઝિસ્ટ થાય છે, જેમાં ધીસ એબનોર્મલ એક્ઝિસ્ટ મે અકર ડ્યુ ટુ સમ પ્રોબ્લેમ ઇન ધીસ સિસ્ટમ. કે જ્યારે એબનોર્મલ એક્ઝિસ્ટ અકર્સ થાય સિસ્ટમ, ત્યારે શું થાય, તો એ શું કે સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ કરે છે. શું ક્રિએટ કરે છે, સિસ્ટમ્સમાં પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ કરે. એટલે લખે વેન ધ એન્ટાયર લાઈફ સાયકલ ઇઝ કમ્પ્લીટ. પણ માની લો કે એની લાઈફ સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય છે. શું કહ્યું કે વેન ધ એન્ટાયર લાઈફ સાયકલ ઇઝ કમ્પ્લીટ, કે જ્યારે એની લાઈફ સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય તો એ શું કન્સિડર કરે છે કે ઇટ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ કમ્પ્લીટ ટ્રાન્ઝેક્શન. કે જ્યારે એની લાઈફ સાયકલ કમ્પ્લીટ હોય એ પ્રોપર સ્ટેટ વાઇઝ એનાલાઇઝ થાય અને સ્ટેટ વાઇઝ એ ફરે, એ ચાલે લાઈફ સાયકલ. એટલે મીન્સ કે એ કમ્પ્લીટ હોય, તો એ કમ્પ્લીટ હોય ત્યારે એ કેવા ટાઈપ્સનું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કન્સિડર કરે છે, તો કે કમ્પ્લીટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કન્સિડર કરે છે. કેવું, કમ્પ્લીટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કન્સિડર. એટલે આ ડાયાગ્રામ્સ આપેલો છે, તમે જોઈ શકો છો કે ઇનિશિયલાઇઝેશન્સ આઈડલ સ્ટેટ ઓર્ડર માટે રિક્વેસ્ટ કરે છે, તો ઇનિશિયલ સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, ઇનિશિયલ સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. પછી નેક્સ્ટ નોર્મલ એક્ઝિસ્ટ, સિલેક્ટ ધ નોર્મલ સ્પેશિયલ ઓર્ડર, તો ત્યાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે. ઓર્ડર કન્ફર્મ થાય છે, દેન રિક્વેસ્ટ શું છે, રિસ્પોન્સ. જે રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરી એને શું મળે છે, રિસ્પોન્સ મળે છે. ક્લોઝ. બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. બરાબર. તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ નો મેઇન પર્પઝ શું છે, તો ફરીવાર થોડું રિવાઇઝ કરાયેલું. બરાબર. પર્પઝ ઓફ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ અને હાઉ ટુ ડ્રો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ, કઈ રીતે તમે એને ડ્રો કરી શકો, એનો પર્પઝ શું છે, તો ફરી એકવાર શોર્ટમાં કહી દઉં, પછી આગળ જઈએ. બરાબર. તો કોઈ ડાઉટ્સ રહી ગયો તો ક્લિયર થઈ જાય. બરાબર. તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ is one of the 5 UML diagram used to model the dynamic natures of system. તો કે જે 5 UML diagrams જે છે એનો યુઝ કરીને આ સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ જે છે એ ડાયનેમિક નેચર્સ ઓફ સિસ્ટમ ક્રિએટ કરે. કે જે શું કરે છે કે they define different state of object during its lifetime and this state can be changed by events. કે જે લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ શું ડિફાઇન કરે છે, તો કે ડિફરન્ટ સ્ટેટમાં એ શું કરે છે, તો કે એની સ્ટેટ વાઇઝ ઇવેન્ટ્સને ચેન્જ કરે છે. શું કરે છે, એને ઇવેન્ટ્સને ચેન્જ કરે છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ, સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ. એના પછી સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ આર યુઝફુલ ટુ મોડલ એઝ અ મોડલ ટુ ધ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ. શું કહે છે, સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ એ યુઝફુલ છે. શા માટે, કે રિએક્ટિવ સિસ્ટમ છે. રિએક્ટિવ સિસ્ટમ મીન્સ વોટ, એ શું ડિફાઇન કરે છે, તો રિએક્ટિવ સિસ્ટમ એ સિસ્ટમનો રિસ્પોન્સ મીન્સ કે એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ ઇવેન્ટ્સ રિસ્પોન્સ એ ડિફાઇન કરે છે. તો રિએક્ટિવ સિસ્ટમ ડિફાઇન એઝ અ સિસ્ટમ. રિએક્ટિવ સિસ્ટમ મીન્સ એ શું ડિફાઇન કરે છે, એ સિસ્ટમ ડિફાઇન કરે છે ધેટ એ કેવા ટાઈપ્સનો રિસ્પોન્સ આપે છે, તો કે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ટાઈપ્સનો રિસ્પોન્સ આપે છે. એનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્પઝ કયો હતો, તો હજુ બોલ્ડ કર્યો છે, તમે જોઈ શકો છો કે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્પઝ ઓફ સ્ટેટ ડાયાગ્રામ ઇઝ યુઝ ટુ મોડલ લાઈફ ટાઈમ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ ફ્રોમ ક્રિએશન્સ એન્ડ ટર્મિનેશન.
કે જે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ જે છે એ લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ એ કેવા હશે મોડલ્સમાં, તો કે એમને તમે ક્રિએશન્સ અથવા ટર્મિનેશન્સ પણ કરી શકો કે જેના માટે તમારે આ પર્પઝ કયા યુઝ, તો કે મોડલ ડાયનામિક એસ્પેક્ટ ઓફ સિસ્ટમ છે. બીજું રિએક્ટિવ લાઈફ ટાઈમ ઓફ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ છે. બરાબર, એ મોડલ્સ લાઈફ ટાઈમ રિએક્ટિવ સિસ્ટમ્સ તમે કહીશું. બીજું કે અલગ અલગ સ્ટેટમાં તમે ઓબ્જેક્ટને લાઈફ ટાઈમ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને સ્ટેટ મશીન્સ એ અલગ અલગ સ્ટેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટને મોડલ્સમાં ક્રિએટ કરે છે. એના પછી આપણે વાત કરી હતી કે ડાયાગ્રામ્સ કઈ રીતે તમે ડ્રો કરી શકો છો. તો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ is used to describe the state of different object and its life cycle. એ શું ડિસ્ક્રાઇબ, તો એની લાઈફ સાયકલ ઓફ ઓબ્જેક્ટ એ પ્રમાણે શું કરે છે, એનો યુઝ કરી અને સ્ટેટને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે જેમાં સ્ટેટ ચેન્જ શું કરે છે, તો કે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સને પ્લેસ કરે છે. એટલે લખ્યું કે એમ્ફેસિસ ઇઝ પ્લેસ ઓન ધ સ્ટેટ ચેન્જ અપોન સમ ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ. બરાબર, એ ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સને પ્લેસ કરે છે કે જે સ્ટેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એનાલાઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ એન્ડ એક્યુરેટલી. જ્યારે તમે કોઈ સ્ટેટ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટ છે એને જો તમે એનાલાઇઝ કરો તો તમે એક્યુરેટલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. તો સ્ટેટ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા માટે તમારે એના પહેલાં તમારે 3 પોઈન્ટ્સ રિમેમ્બર કરવા. કયા છે? એક તો તમારે જેટલા ઓબ્જેક્ટ આઈડેન્ટિફાઈડ થાય છે દરેકને એનાલાઇઝ કરો, દરેક સ્ટેટને એનાલાઇઝ કરો અને સ્ટેટ આઈડેન્ટિફાઈડ કરો અને એની ઇવેન્ટ્સને પણ આઈડેન્ટિફાઈ. બરાબર, તો એને આપણે શું કહી શકીએ, તો કે સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ કહી શકીએ. બરાબર, નેક્સ્ટમાં આપણે આ સ્ટેટ ડાયાગ્રામ ડ્રો પણ કરીશું, એનો યુઝ જોઈશું અને એના નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પણ જોઈશું. બરાબર, આટલા સુધી રાખીએ આજે હાઉ ટુ ડ્રો સ્ટેટ ચાર્ટ ડાયાગ્રામ્સ. બરાબર, થેન્ક યુ.